Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Gopi Jana Vallabha Jaya Girivaradari Jaya Girivaradari Yashodanandana Vraja Jana Ranjana Yashodanandana Vraja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Jaya Radha Govinda Asha Saki Vrinda Shri Radhe. Jaya Govinda Srinivasa Govinda Srinivasa Govinda. Jaya Jaya Prabhupada Prabhupada. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol.
Jai Shri Shri Radha Gunjana Brinda Ki Jai. Shri Shri Giri Govardhan Ki Jai. Shri Shri Gaunita Ki Jai. Shri Shri Padmavati Balaji Bhagavan Ki Jai. Srila Prabhupada Ki Jai. Srila Gurudev Ki Jai. Nithai Gaur Premanandi Hari Hari Bol. Canto 3. Give me Karta. Karta. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Reading from Śrīmad-Bhāgavatam, Canto 3, Chapter 1, text numbers 7 and 8. శ్రీమద్-భాగవతము మూడవ స్కంధము అధ్యాయము 1 శ్లోకం 8 విదురుడి ప్రశ్న. Your questions by Vidura, the topic. విదురుడు ప్రశ్నలు. So we are chanting verse number 8. మనము 8వ శ్లోకాన్ని చెప్తూ ఉన్నాం. Dhyutve tadharmena jidasya sadho. Dhyute tadharmena jitasya sadho. Satyavalambasya vanam gatasya. Na yachato adata samyena dayam. Na yachato adat samayena dayam. Tamo jushono yadajata satraho. Dhyute tadharmena jitasya sadho. Satyavalambasya vanam gatasya. Na ashato datamena dayam. Tamo jushona yadajata satraho. Dhyute tadharmena jitasya sadho. Satyavalambasya vanam gatasya. Na yashato dasamayena dayam. Tamo jushano yadajata shatraho. Dhyute tadharmena jitasya sadho. Satyavalambasya vanam gatasya. Na yachato dasamayena dayam. Tamo jushona yadajata shatraho. Dhyute tadharmena jitasya sadho. Satyavalambasya vanam gatasya. Na yachato dasamayena dayam. Tamo jushano yadajata shatraho. Dhyute tadharmena jitasya sadho. Satyavalambasya vanam gatasya. Na yachato datamena dayam. Tamo jushano yadajata shatraho.
duty by means of gambling, brothers, but that was also refused by the usurpers. This incident led to the war of Kurukshetra. The battle of Kurukshetra, therefore, was induced by the Kurus and not the Pandavas. As Kshatriyas, the proper livelihood of the Pandavas was only to rule and not to accept any other occupation. A Brahmana, Kshatriya or Vaishya will not accept employment for his livelihood under any circumstances. అనువాదం. అజాతశత్రువగు ధర్మరాజు జూదమునందు అధర్మయుతముగా ఓడింపబడిన కానీ సత్యవ్రతమును స్వీకరించి ఉన్న కారణమున అతడు అడవికి ఎగిన. తదనంతర కాలమున అతడు తిరిగి వచ్చి తన ధర్మబద్ధముగు రాజ్యభాగమును తిరిగి అర్థించినప్పుడు మాయామోహితుడుగు ధృతరాష్ట్రుడు అతని కోరికను తిరస్కరించను. భాష్యం. ధర్మరాజే తన తండ్రి రాజ్యమునకు న్యాయబద్ధముగు వారసుడు కానీ దుర్యోధనాది సుతులు ఎడ గల పక్షపాతముతో ధృతరాష్ట్రుడు ధర్మరాజుని పెద్ద తండ్రి తన సోదరుని పుత్రుడు న్యాయబద్ధముగు రాజ్యభాగమును హరించుటకు పలు విధములకు అధర్మ మార్గములను అవలంబించను. చివరికి పాండవులు ఒక్కొక్కరిగా ఒక్కొక్క ఊరు చొప్పున 5 ఊళ్ళును అడిగిరి. కానీ ఆ వంచకులతో అదియును తిరస్కరించబడిన. ఆ సంఘటనయే కురుక్షేత్ర రణరంగమునకు దారితీసెను. అనగా కురుక్షేత్ర యుద్ధము కౌరవుల చేతనే ప్రేరేపింపబడినది కానీ పాండవులతో కాదు. క్షత్రియులుగా పాండవులకు సరి అయిన జీవనోపాధి కేవలము రాజ్యం నేలుటయే కానీ ఇతర వృత్తిని చేపట్టుట కాదు. బ్రాహ్మణుడు, క్షత్రియుడు లేదా వైశ్యుడు ఎట్టి పరిస్థితి యందును జీవనోపాధి కొరకై కొలువును అంగీకరింపబోడు. Text number 7. I'll just read the translation. The king did not forbid his son Dushasana's abominable action of grabbing the hair of Draupadi, the wife of godly king Yudhishthira, even though her tears washed the red dust on her breast. 7వ శ్లోకం అనువాదం. దేవతుల్యుడగు ధర్మరాజు యొక్క ధర్మపత్నియగు ద్రౌపది కన్నీటితో ఆమె స్తనములపైన గల కుంకము కరిగిపోయినప్పటికీ కురులు పట్టిలాగుటయనడి తన తనయుని దుశ్శాసనుడు హేయముగు కార్యములను ఆ రాజు నివారింపలేదు. ఓం అజ్ఞానతిమందస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిలితమిన తస్మై శ్రీ గురువే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సరస్వతీదేవే గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేషశూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశతాం. జయ శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శివాసది గౌరభక్తవృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. Hare Krishna. Hare. So discussing from Śrīmad-Bhāgavatam, Canto 3, Chapter 1, text number 7 and 8, the chapter entitled as Questions by Vidura. శ్రీమద్భాగవతము 3వ స్కందము అధ్యాయం 1 శ్లోకం 8 విదురుని ప్రశ్నలు మనం చర్చిస్తున్నాం. Actually, in this chapter, many wonderful questions asked by Vidura and beautifully answered by Maitreya Rishi. The first question is asking Maitreya Rishi, how one can be happy in this world? ఇక్కడ ఈ అధ్యాయం అంతా కూడాను విదురుడు The whole world is trying to become happy. Man, birds, animals, all kinds of jivas, someone wants to be happy. ఇక్కడ ఈ ప్రపంచంలో అందరూ కూడా ఆనందాన్నే కోరుకుంటారు, ఆనందంగా ఉండాలని కోరుకుంటారు, సంతోషంగా ఉండాలని కోరుకుంటారు. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి జీవులు ఏవైనా కూడా, జంతువులు, పశువులు ఏవైనా కూడాను అన్నీ ఆనందంగా ఉండాలనే కోరుకుంటారు. Trying, very pitiably defeated, so badly defeated, no happiness one achieves. వాళ్ళు ప్రయత్నం చేస్తారు, చివరికి వాళ్ళు చాలా ఘోరంగా పరాజయం పొంది దుఃఖంలో ఉండిపోతారు. Birds and animals, okay, fine.
they are under great fear, so much of suffering, anxiety they go through always. Human being, if he doesn't know the scriptures, if he's not serious about spiritual life, he's like an animal. Pashuvi samaha. Same fear dominating him, and he also suffers a lot. ఇక్కడ పశువులు పక్షులు వీటికి అవి అప్పటికే దుఃఖాన్ని అనుభవిస్తున్నాయి, వాటికి భయం అనేటువంటిది ఉంది, అవి ప్రకృతిపరంగా అవి అనుభవిస్తూ ఉంటాయి. కానీ మానవుడు ఇతను ఈ యొక్క శాస్త్రాలని అధ్యయనం చేయకుండా అవి సాక్షాత్కారం కోసం పాటుపడకుండా ఉంటే అతను కూడా ఎక్కువ దుఃఖాన్ని అనుభవిస్తారన్నమాట. హరి భవ్. హ్యాపీ బర్త్డే టు యూ. Birthday in the material world is the worst day. ఈ యొక్క జన్మదినం అనేది భౌతిక ప్రపంచంలో చాలా For the pure devotee to take birth is very, very auspicious, but we people taking birth in this material world is very, very inauspicious. అయితే శుద్ధమైనటువంటి భక్తుడు ఈ ప్రపంచంలో జన్మించడం చాలా మంగళకరమైనటువంటిది, కానీ ఇక్కడ కూర్చున్న మనలాంటి వాళ్ళు జన్మించడం అనేటువంటిది అమంగళకరం. Very painful. Birth is very painful, disease is very painful, death is very painful, old age is very painful, everything is painful in this world. ఈ ప్రపంచంలో ప్రతిదీ కూడాను దుఃఖకరమైనటువంటిది. జన్మ దుఃఖకరం, జరా దుఃఖకరం, వ్యాధి దుఃఖకరం, మరణం దుఃఖకరం. But we can make it auspicious. The most auspicious thing in this world for a conditioned soul is meeting a pure devotee. That's the most auspicious thing in this material world. ఈ భౌతికమైనటువంటి ప్రపంచంలో మంగళకరమైనటువంటిది ఏమిటంటే ఈ జీవుడు శుద్ధమైనటువంటి భక్తుణ్ణి సమీపించి ఆయన అనుగ్రహాన్ని పొందితే అది అత్యంత మంగళకరమైనటువంటి విషయం. And taking the pure devotee's instructions, his help, one can make his life very, very auspicious. అందువల్ల శుద్ధమైనటువంటి భక్తుని యొక్క ఆశ్రయం, ఆయన యొక్క ఆదేశాలని స్వీకరించి నడుచుకోవడం, ఇలాగా చేయడం వల్ల అది అత్యంత శుభకరమైన పరిణామం. Not only my birthday, many devotees here, their birthday also, because many devotees, they got initiated on this day. అయితే ఇక్కడ చాలామంది ప్రభు యొక్క బర్త్డే ఇవాళ ఆయన యొక్క పుట్టినరోజు, ప్రభు పుట్టినరోజే కాకుండా చాలామంది ఇక్కడ భక్తులు ఉన్నారు, వాళ్ళు దీక్ష తీసుకున్నటువంటి రోజు కూడా ఈరోజు, అంటే వాళ్ళు ఈరోజే పుట్టారు ఆధ్యాత్మికంగా. 3-4 years back, Guru Maharaj came here on the same day, he gave initiation. 3-4 సంవత్సరాల క్రితం ఇక్కడ పరమ పూజ్య జయపతాక స్వామి గురు మహారాజ్ ఇక్కడికి వచ్చారు, వారు ఎంతోమందికి దీక్ష ఇచ్చారు ఇదే రోజున. That is the real birth. That is the real birth. Second birth is the real birth because he has become Dvija. Samskarat bhavat Dvijaha. Veda patanat bhavat Vipra. Brahma janaditi Brahmanaha. That is real birth is to become a Dvija. A second birth is the real birth for a human being. ఈ యొక్క మానవుడికి సంస్కారాత్ భవే ద్విజః. అందువలన మానవుడికి రెండవ జన్మ ఎప్పుడు వస్తుందనంటే ఈ సంస్కారం వల్ల మనకి వస్తుంది. వేద పఠనం వల్ల ఈ యొక్క ద్విజుడవుతాడు, బ్రహ్మజ్ఞానం వల్ల బ్రాహ్మణుడు అవుతాడు అని చెప్పి ఇలాగా చెప్తూ ఉన్నారు. So birthday means actually is not a very cheerful day. Actually one should sit down and read Bhagavad Gita and Bhāgavatam, understand my status and how to come out of these material conditions. అందువలన ఈ యొక్క జన్మదినోత్సవం అంటే అది ఉత్సాహకరమైనటువంటి రోజే, కానీ ఆ రోజున మనం భగవద్గీత, భాగవతం ఇటువంటి శాస్త్రాలని మనం ఎక్కువగా అధ్యయనం చేసి ఆకళింపు చేసుకోవాలి, అనువర్తనం చేసుకోవాలి. So how to be happy? This is a question, first question by Vidura. But his answer is there. After Maitreya explaining how to be happy, only possible by spiritual life. Second question is how to perform devotional service to Krishna. This is the second question by Vidura. ఇక్కడ మొట్టమొదటి ప్రశ్న, జీవుడు ఏ విధంగా ఆనందంగా ఉండగలడు? దానికి సమాధానం మైత్రేయ ఋషి ఏం చెప్పారనంటే, ఈ యొక్క భగవంతుడికి మనము ఆధ్యాత్మిక జీవితం మాత్రమే మనకి ఆనందాన్ని తీసుకొస్తుంది అని చెప్పి. రెండవ ప్రశ్న ఏమిటంటే, మన భక్తియుక్త సేవ ఏ విధంగా చేయగలము అనేది. His answer is there. Second question, he knows. The only to be happy is Krishna consciousness.
As Lord says, Susukam Kartum Abhyabhyam. Only by Susukam Kartum Abhyabhyam, only this process of bhakti, Susukam, Sukam means happy, Susukam means super happy you can be. You can be super happy by Susukam. Sukam means, happy. Susukam, Krishna says Susukam, super happy you can be when you perform properly, under proper guidance, one will experience the real true happiness. అందువల్ల నిజమైనటువంటి సత్యమైనటువంటి ఆనందాన్ని మనం ఎప్పుడు అనుభవిస్తామని అంటే శుద్ధ భక్తుని యొక్క మార్గనిర్దేశంలో ఈ భక్తియుక్త సేవని మనం ఆచరించినప్పుడు సుసుఖం, సుఖం అనేది అందరికీ వస్తుంది. సుసుఖం అంటే చాలా గొప్ప సుఖం, ఆనందం. అది ఆ శుద్ధ భక్తుని యొక్క అనుగ్రహంతో ఆయన యొక్క అడుగుజాడల్లో మనం ఈ భక్తియుక్త సేవ చేసినప్పుడు మనకి వస్తుంది అని చెప్తున్నారు. Srila Prabhupada says, Krishna consciousness means very jolly life, no crying life. If you are crying in Krishna consciousness means we are performing bhakti in the mode of ignorance. We are performing bhakti in the mode of passion. Then the mind will be disturbed. We do some bhakti and we will cry also. శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఏం చెప్పారనంటే కృష్ణ చైతన్యంలో ఉండడం అంటే అది ఆనందంగా ఉండడమే. మరి దుఃఖాలు వస్తున్నాయండి అంటే ఆ భక్తిని మనం భక్తి చేస్తున్న దుఃఖాలు వస్తున్నాయని అంటే అది మనం రజోగుణంలోనో తమోగుణంలోనో ఇలాగా చేసినప్పుడు ఈ అడ్డంకులు, ఈ యొక్క దుఃఖాలు ఇలాగా వస్తాయి. So we should know whether I am performing bhakti in the mode of ignorance, or am I performing bhakti in the mode of passion, or am I performing bhakti in the mode of goodness. The person performing in the mode of goodness is a Brahmana. He has the qualities and he'll be happy. End of the day, he'll go back to Godhead once he starts worshipping Krishna. అందువలన ఈ యొక్క సత్వగుణంలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఎప్పుడు భగవంతుని ఆయన యొక్క జీవితాంతం కూడాను ఈ యొక్క భగవంతుడిని కృష్ణుడిని అర్చిస్తూ ఆయన భగవద్ధామం వెళ్ళిపోతారు. ఈ యొక్క తమోగుణంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు, రజోగుణంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఇలాగ విమర్శ చేసుకోవాలన్నమాట. నేను ఏ విధంగా చేస్తున్నాను భక్తి అని చెప్పి. Dhritarashtra, he was not happy at all. He was a king and he had 100 sons. He had power. He had unlimited opulence. He had a good wife. With all that, he was not happy at all. He told Vidura, I can't sleep. What I should do? Why I don't get sleep? So much of anxiety. Whole body is burning. Vidura, help me. అందువలన ధృతరాష్ట్రుడికి నిద్ర పట్టడం లేదు. మరి నిద్ర ఎందుకు పట్టలేదు? ఆయనకి అన్నీ ఉన్నాయి. రాజ్యం ఉంది, రాజ్య సంపదలు ఉన్నాయి, 100 మంది సంతానం ఉన్నారు, మంచి భార్య ఉంది. అయినా కూడా నిద్ర పట్టడం లేదని చెప్పి విదురుడితో చెప్పుకుని నాకు ఎంతో ఆందోళనగా ఉంది, నిద్ర పట్టడం లేదు అని చెప్పి విదురుడి దగ్గర వాపోయాడు. Then Vidura answers. It is very beautifully. Yes, who cannot sleep? If one is a thief, he cannot sleep. Why? He stole the kingdom from his brother's sons. Who? Dhritarashtra. On top of that, he wants to support his sons and put the sons in the place of himself, not Yudhishthira Maharaj. So the first thing he is telling, he is not telling you are a thief. Oh, thief cannot sleep. అందువలన దొంగకి ఎప్పుడు నిద్ర పట్టదు, ఆయన నిద్రే రాదు. ఇప్పుడు ధృతరాష్ట్రుడి విషయంలో చూసుకున్నాము, వాళ్ళ యొక్క రాజ్యము అధర్మయుతంగా తీసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ వాళ్ళకి ఇవ్వడానికి కూడా అతనికి ఇష్టం లేదు. వాళ్ళని ఈ యొక్క పరిస్థితులకి అలాగా తోసివేస్తూ ఉన్నారన్నమాట. సో thief cannot be happy. He cannot sleep. He cannot be peaceful. He cannot be happy. అతనికి నిద్ర పట్టదు దొంగకి. అతను సంతోషంగా ఉండడు, అతను శాంతంగా ఉండడు, అతను ఎప్పుడు కూడా ఆందోళనలో ఉంటాడు. నెక్స్ట్ he says, O king, who cannot sleep? A lusty person. Lust for sex, lust for power, lust for money. He cannot sleep peacefully. ఇంకొకళ్ళు ఎవరు నిద్రపోరని అంటే కామంతో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు. ఆ కామం ఎలాగా? పేరు మీద కోరిక, డబ్బు మీద కోరిక, ప్రతిష్ట మీద కోరిక, ఇలాగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి ఎప్పుడు కూడా నిద్ర పట్టదు. And then he says, one who has lost all his wealth, he cannot sleep. అయితే
ఇంకొక వ్యక్తి ఏంటంటే అసలు సంపదంతా పోయినటువంటి వాడికి నిద్ర పట్టదు. But we take Avadhuta Brahmana, Avanti Brahmana. He lost everything. He lost A to Z. He lost his family. He lost his properties. He lost all his money. He lost his name. He was kicked out from the village. He was trampled. They passed urine on him, foul hair on him. They ridiculed him, abusive words, and he was very peaceful. Nayam janome sukha dukkha hetu. Na devatatma graha karma kala. Manam param karanam amnante samsara chakra parividyadyat. And he says, these people are ridiculing me. They're going so much troubles, but they cannot give me happiness nor distress. Na janome sukha dukkha hetu. Na devatatma, devas. They cannot give me happiness nor distress. This body cannot give me happiness nor distress. Grahas, na devatatma grahas. Oh, we say graha dosha. Rahu dosha, Ketu dosha, Shani dosha. No. Doshas cannot touch me. They cannot give me happiness nor distress. Graha karma kala. Oh, my time is not okay. Oh, the time is giving unhappiness. The time is giving happiness. No. None of these things can give me happiness or distress. Only who can give me happiness or distress? Manam param karanam amnanti, this mind. This mind is the one, Because of this mind, what happened? Samsara chakra parividyadyat. I am caught up in the cycle of birth and death. That's the real problem, not anybody else. But nothing can do anything to me. Why this Brahmana says? Because I am not the body. I am a spirit soul. Spirit soul means Satchitananda Swarupa. అందువలన ఇక్కడ అవధూత బ్రాహ్మణుడు ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు, ఆత్మ సచ్చిదానంద స్వరూపం, దానికి ఏమీ దుఃఖాలు లేవు, ఆనంద స్వరూపమే. కానీ ఎందుకు మరి ఈ దుఃఖంలో ఉన్నారంటే ఈ మనస్సు వల్ల దుఃఖంలో ఉన్నారు. నాకు ఈ యొక్క గ్రహాలు నాకు దుఃఖాన్ని ఏమీ తెప్పించలేవు, దేవతలు ఈ దుఃఖాన్ని ఎవరు కలగచేయలేరు, ఈ జీవులు మానవులు వీళ్ళెవరూ దుఃఖాన్ని కలగచేయలేరు. నా మనస్సు వల్లే ఇది దుఃఖంలో నేను ఉన్నాను అని చెప్పి తర్వాత అవధూత బ్రాహ్మణుడికి ఆ ఊర్లో ఎంతో అవమానం చేసేరు. ఆయన గృహం పోగొట్టుకున్నారు, వాళ్ళ భార్య పుత్రాదులు వీళ్ళందరూ కూడా పోయారు, ఊళ్ళో నుంచి వెళ్ళగొట్టబడ్డాడు. అక్కడ ఉన్న వాళ్ళంతా కూడాను అవమానించేరు, ఆయన మీద ఉమ్మి వేసేరు, మూత్ర విసర్జన చేసేరు. ఎంత చేసినప్పటికీ కూడాను ఆయన అలాగా వెళుతూ ఉన్నారు. Not disturbed. Not at all disturbed because he is realized. So, losing the wealth is not a big deal. Today one can be a crorepati, tomorrow he can be a beggar. This time he may be a king, next birth he may be a pauper. So, this material world, nothing is good, nothing is evil. Everything keeps changing. అందువల్ల భౌతిక ప్రపంచంలో మంచి చెడు అనేటువంటిది ఏం లేదు, అంతా కూడాను అది మార్పు చెందుతూ ఉందన్నమాట. ఇవాళ కోటీశ్వరుడై ఉండవచ్చు, రేపు భికారి అవ్వవచ్చును. అలాగా మార్పు అనేటువంటిది భౌతిక ప్రపంచంలో వస్తూ ఉంటుంది. So Prabhupada says, don't settle down in the mode of goodness. If you think mode of goodness is good, I'll stay there, that is very dangerous. అందువలన మనం ఇక్కడ ప్రభుపాదుల వారు చెప్తూ ఉన్నారు ఏమిటంటే, ఇక్కడ మనము సత్వగుణంలో ఉండి ఇదే బాగుంది అని చెప్పి ఇక్కడ మన స్థిరత్వాన్ని సంపాదించుకోవడానికి మనం ప్రయత్నం చేయకూడదు అని చెప్పారు. What are the two qualities of goodness? Happiness and mode of goodness. Two qualities of goodness. What is that? Happiness and knowledge. These two things. Tremendous knowledge he has. Scripture knowledge also. And he's happy. What more do you want? But Prabhupada says there's a danger. Don't settle down in the mode of goodness. Rise above. Nistraiganya Bhāvārdhuna. Rise above all the three modes. Krishna is not telling only Tamoguna, Rajoguna. Sattaguna also rise above. Why? You will come out from duality, dvanda. Friend, enemy, happiness, distress. Man, woman, honor, dishonor. This duality means conditioned soul. Nistraiganya Bhāvārdhuna. Rise above that. నిస్త్రైగుణ్యో భవార్జున
అనంటే అక్కడ త్రిగుణాలు, సత్వరజస్తమో గుణాలు, రజస్తమో గుణాలు కాదు, సత్వగుణం కూడాను దాటాలి అన్నారు. ఈ సత్వగుణంలో మనం బంధించబడేది ఎలాగ బంధించబడతాము అని అంటే ఈ సుఖము, తరువాత జ్ఞానం ఉంది, నేను చాలా ఆనందంగా ఉన్నాను, సుఖంగా ఉన్నాను అని అనుకుని అక్కడ బంధించబడిపోతూ ఉంటాం. కానీ అలాగా బంధించబడకూడదు, ఆ పైకి వెళ్ళాలి అని చెప్పి ప్రభుపాదుల వారు చెప్తూ ఉన్నారు. So Dhritarashtra, with everything, with all the facilities, with all the achievements, he was not happy. Why? Why he was not happy? Self-centered. ఇప్పుడు ధృతరాష్ట్రుడికి అన్నీ సాధించాడు, రాజ్యాన్ని సాధించాడు, అన్ని సౌకర్యాలు ఉన్నాయి, సకల రాజ్య సంపదలు ఉన్నాయి, అయినా కూడా అతను సుఖంగా లేడు. ఎందుకు? ఆయనకి ఆత్మసాక్షాత్కారం వైపు వెళ్ళలేదు. So how to be happy? That was first question. How to be happy? Vidura is asking. Because Vidura knows everything. He's a Mahajana. He's nobody but Yamadharma Raja. He's Yamadharma Raja. You know? Of course, it's a pastime enacted. Lord Krishna is coming here. All the exalted devotees and devatas, they come down to assist the Lord's pastimes. అందువలన ఇక్కడ భగవంతుడు ఆవిర్భవిస్తున్నారు. అందరూ దేవతలందరూ కూడాను ఆయన యొక్క లీలల్లో అందరూ సహకరించేయాలి అనేటువంటి ఉద్దేశంతో యమధర్మరాజు ఇక్కడ విదురుడిగా జన్మించారనమాట. విదురుడికి ధర్మం అంతా తెలుసు. ఆయనే ఆ ప్రశ్న విదురుడు అడిగారు, ఈ ప్రపంచంలో సంతోషంగా ఎలాగా ఉండాలి అని చెప్పి. But he's incarnated here as a Shudra, as if he doesn't know anything. అయితే ఆయన ఏ విధంగా అవతరించారు అని అంటే ఒక శూద్రునిగా అవతరించారు, శూద్రవర్ణంలో అవతరించారు, ఆయనకి ఏమీ తెలియనట్లుగా అవతరించారు. But he's a Mahajana. In Yamaloka, how this Dharmaraja will be sitting on his throne? అయితే ఆయన మహాజనుడు యమధర్మరాజు. ఆయన యమలోకంలో యమధర్మరాజు ఏ విధంగా కూర్చుంటారు ఆయన సింహాసనం మీద? He's sitting on the throne and two pots. One pot, Chandan. His feet is in the Chandan. Other pot, fire. One feet in the fire. No duality. Heat or cold, no problems. Can we do that? One leg in the Chandan, one leg in the fire. Next, Rio Hospital. ఇప్పుడు యమధర్మరాజు ఏ విధంగా సింహాసనంలో కూర్చుంటారంటే ఆయన ద్వంద్వాలు ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఈ యొక్క చల్లదనం, వేడి, అక్కడ చందనం ఉంది, అది చల్లగా ఉంటుంది, అక్కడ ఒక కాలు, ఈ యొక్క వేడిగా ఉన్నటువంటి అగ్నిలో ఒక కాలు, ఇలాగా వేసి ఉంటుందన్నమాట. ఇప్పుడు మనం అలాగా చేసామనుకోండి, మనం రూయ్ హాస్పిటల్కి వెళ్ళాలి. So Dhritarashtra is asking, I told you, my body is burning. Please tell me something which is very pleasing to my ears. Something will give solace to my soul. అందువలన ధృతరాష్ట్రుడు అడుగుతున్నారు, నా శరీరం అంతా కూడాను దహించుకుపోతోంది, ఏదైనా మనసుకి స్వాంతన కలిగించి చల్లని మాటలు ఏమైనా ఉంటే చెప్పు అని చెప్పి. Dhritarashtra knows. He knows because of self-centered, he could not help it. He knows the Shastras. He knows hearing from Vidura will help him. అందువలన ధృతరాష్ట్రుడికి తెలుసు, అతను ఈ యొక్క సంకుచిత స్వభావంతో, ఈ యొక్క వ్యక్తిగత స్వార్థంతో ఉన్నాడని చెప్పి అతనికి తెలుసు. అతనికి శాస్త్రాలన్నీ తెలుసును. అందువలన విదురుడి నుంచి ఏమన్నా 4 మంచి మాటలు వింటే ఏమన్నా శాంతి కలుగుతుంది అని చెప్పి అడిగాడు. Body is burning means, what is the best thing? Take Chandan and apply. The coolest product in this material world is the Chandan. అందువలన ఇప్పుడు శరీరం మండుతోంది, ఏం చేయాలి అని అంటే ఈ ప్రపంచంలో అత్యంత చల్లటి పదార్థం ఏమిటంటే చందనం. ఆ చందనం చందనం అలదుకుంటే దేహానికి మనకి తాపం తగ్గుతుంది. You never told Vidura, get some Chandan and apply on my body is burning, no? అప్పుడు ధృతరాష్ట్రం అడగలేదు, నా యొక్క దేహం మండుతోంది, కొంచెం చందనం లేపనం చేయండి అని చెప్పి ఆయన ఏం అడగలేదు విదురుని. Because Chandan is the coolest. But he knows more cool than Chandan is moon. More cooler than the moon is sadhu's words. Sadhus, when they speak, that's the coolest. Why means that will stop the burning of this material world. That will stop the burning of a person. Otherwise, birth after birth is burning. Davagni. Samsara Dava, we sing every day. Davagni, we are getting burned. But the words of a sadhu, Srila Prabhupada, Vidura, that will cool the person. He'll come to his senses. అందువలన
చందన లేపనానికన్నా చల్లనిది ఈ యొక్క చంద్రుడు. ఆ చంద్రుడి కన్నా చల్లనిది ఏది అని అంటే సాధువుల యొక్క వాక్యము. అది ఏం చేస్తుంది? ఆ సాధువుల వాక్యము, సాధువులు అంటే ప్రభుపాదుల వారు వీరు, వారి వాక్యం ఏం చేస్తుందనంటే మనకి జన్మ అనేటువంటి ధావాగ్ని, మృత్యు అనేటువంటి ధావాగ్ని నుంచి వాళ్ళ యొక్క వాక్యము మన ద్వారా మనం బయటపడేటువంటి అవకాశం ఉంది. అందువల్ల వాళ్ళు చల్లని వాక్యము వారిది అని చెప్తూ ఉన్నారు. So Dhritarashtra was not happy. Why? His ill thoughts, his evil mind cannot be happy. అందువలన ధృతరాష్ట్రుడు ఎందుకు సంతోషం? అతను దుష్టబుద్ధి, ఆ దుష్టబుద్ధి వల్ల అతను సంతోషంగా లేడు. Right? He heard. Vidura spoke to him, he explained everything. For some time he slept. Again, he never changed. అందువలన విదురుడు చెప్పేది, విదురుడు చెప్తూ ఉంటే ఒకసారి వింటున్నారు, ఒకసారి నిద్రపోతూ ఉన్నారు, ఇలాగా. కానీ ఆయనలో ఎటువంటి పరివర్తన రాలేదు. But Vidura, hearing from Maitreya, very intently is hearing, very carefully, very intensely is hearing from Maitreya Rishi. అందువలన కానీ విదురుడు ఇక్కడ ఆయన చాలా తీవ్రంగా బుద్ధిని కేంద్రీకరించి మైత్రేయ ఋషి నుంచి ఆయన శ్రవణం చేస్తూ ఉన్నారు. Dhritarashtra heard very keenly from Vidura, but the inner intention is not to change his attitude. అని విదురుడి నుంచి ధృతరాష్ట్రుడు కూడా విన్నారు, బాగానే బుద్ధి కేంద్రీకరించి వింటూనే ఉన్నాడు. కానీ అతని యొక్క ఉద్దేశం ఏమిటి? ఏమి మారాల్సిన పని లేదు అనేటువంటి ఉద్దేశంతో వింటూ ఉన్నాడు. So these people cannot sleep. And also Vidura explains about health. If somebody has disease, he can never be happy. Whatever he has, he'll never be happy. ఇంకొక వ్యక్తి విదురుడు చెప్తూ ఉన్నారు, ఇంకొక వ్యక్తి ఎవరు సంతోషంగా నిద్రపట్టదు అని అంటే, సంతోషం ఎవరికి ఉండదంటే వ్యాధి వచ్చినటువంటి వాడు, వాడికి ఎంతైనా సంపదలు ఏమున్నా కూడా వాడికి సంతోషమే ఉండదు. Cold, cough, fever, some stomach ailment will come and go. It's not a big deal. Big diseases like cancer, like TB, like AIDS, they can never be happy. అందువలన ఇప్పుడు చిన్నవి ఏదో జలుబు, జ్వరం, దగ్గు ఇటువంటివి వచ్చిపోతూ ఉంటాయి, అది వేరే విషయం. కానీ దీర్ఘకాలికమైనటువంటి ఈ యొక్క మందులు లేనటువంటివి క్యాన్సర్ కానీ, ఎయిడ్స్ కానీ, తర్వాత ఈ ట్యూబర్క్లోసిస్ కానీ ఇటువంటివి వచ్చినటువంటి వాళ్ళకి చాలా అసౌకర్యం. If they have wealth, they'll never be happy. Name and fame, they'll never be happy. You see? Like the famous film actor from Chennai, MGR. You know, he had a cancer in his head. అందువలన వాళ్ళు ఇప్పుడు ఎంజీఆర్ ఆయన ఉన్నారు, ఆయనకి తలకాయలో క్యాన్సర్ వచ్చిందనమాట. వాళ్ళకి ఎంత ఇప్పుడు సంపదలు ఉన్నాయి ఒక వ్యక్తికి, ఇంకా అనేకమైనవి ఉన్నాయి, అయినా కూడా వాళ్ళకి ఏమి సంతోషమే ఉండదు. He was very famous. Everybody knows he's very, very famous. The doctors were brought from Japan to treat his tumor in the brain. From Japan, 3-4 doctors came from Japan. They're treating him. One doctor looked through the window and he was shocked. And he asked the others, attenders, why thousands and thousands of people are standing down? More than 10,000 people early in the morning, just to know their hero, actor, whether he's getting okay or not, standing outside on the roads. ఆయన ఈ యొక్క తలకాయలో ఒక చిన్న వ్రణం పుట్టింది, ద క్యాన్సర్ వ్రణం. అది దానికి ఆపరేషన్ శస్త్రచికిత్స చేయడానికి జపాన్ నుంచి వైద్యుల్ని తీసుకొచ్చారు. వాళ్ళు శస్త్రచికిత్స చేస్తూ ఉన్నారు. ఒక ఆయన ఆ కిటికీలోని చూసేది, చాలామంది వేల కొలది ఆయన యొక్క అభిమానులు బయట ఉన్నారన్నమాట. చూసేరు. ఏమి ఇలాగా చూశారంటే, మా అభిమాన నాయకుడు ఈ యొక్క నివృత్తి జరుగుతుందా లేదా, కోలుకుంటారా లేదా అని వాళ్ళు వ్యాకుల పడుతున్నారు. Right, so many people, thousands of people praying and crying, but his life is miserable. Cancer, he is dying and crying. కానీ వేలాది మంది అభిమానులు ఎంతో వాళ్ళు బాధపడుతూ ఆ వ్యాకులతో చూస్తూ ఉన్నారు. కానీ ఆయన ఈ యొక్క క్యాన్సర్తో చనిపోతూ ఉన్నారు రోజు రోజుకి. Michael Jackson had 140 doctors. 140 doctors to keep him always healthy. ఇప్పుడు మైకేల్ జాక్సన్ ఆయన 140 మంది డాక్టర్ని ఆయన వెంబటే పెట్టుకున్నారు. Everything was ready. If it's a liver problem, person is ready, liver is ready, transformation, doctor is ready.
By chance, if you get some brain problem, yes, the brain doctor is there. Everything is there ready. Everything for all the organs, he had doctors kept ready because he had millions and billions of dollars. ఇప్పుడు ఈ మైకేల్ జాక్సన్ ఆయనకి మిలియన్లు బిలియన్ల డాలర్లు రూపాయలు సంపన్నుడు అనమాట. అందువలన ఆయన 140 మంది డాక్టర్లను దగ్గర పెట్టుకున్నారు. ఇప్పుడు కాలేయ సంబంధ వ్యాధి ఉంది, కాలేయాన్ని చేసి కాలేయం పోయింది, ఇంకోటి కాలేయం ఇచ్చేవాడు అక్కడే పెట్టుకున్నారు. తలకాయ ఉంది, తలకాయలు ఏమైనా వ్యాధి వస్తే అదో తలకాయ డాక్టరు ఇలాగా పెట్టుకున్నారు అనమాట. Everything, all the parts, he had a doctors. Everything ready. Anytime anything happens, because he wanted to live for 150 years. He decided to live for 150 years. ఆయన ఎందుకు పెట్టుకున్నారంటే 150 సంవత్సరాలు ఆయన జీవించాలి అనేటువంటి కోరిక అనమాట. ఏం జరిగినా జరగవచ్చు, కానీ నేను 150 సంవత్సరాలు జీవించాలి అనే కోరిక ఆయనకి. Can you imagine? In his house he had a zoo. Giraffe moving, zebra moving, lion one side. He had a zoo in his house. మనం ఊహించుకోండి, ఆయన ఇంట్లోనే అక్కడ జిరాఫీలు తిరుగుతున్నాయి, ఒక సింహాలు తిరుగుతున్నాయి, ఇలాగా అక్కడే ఒక జంతు ప్రదర్శనశాల ఉంది. His popularity, when he comes on the dais singing and dancing, many people used to faint. ఇప్పుడు ఆయన ఎంత ప్రసిద్ధమైనటువంటి వ్యక్తుడంటే ఈ లోకంలో ఆయన పాటలు పాడుతూ ఉంటే చాలామంది మూర్ఛ వచ్చి పడిపోతూ ఉంటారు అన్నమాట ఆనందంలో. When he died at the age of 45 or something, he died. When he died, the Google, first time, so much of traffic, the Google, you know, we all go to Google, right? The Google got jammed, could not function. There's so much of Google exchanges, messages. ఆయన చనిపోయినప్పుడు 40-50 ఏళ్ళకి చనిపోయినారు అనుకోండి. ఆయన చనిపోయినప్పుడు గూగుల్ స్తంభించుకుపోయింది. ఎందుకు? మన గూగుల్ అన్ని వెతుకుతూ ఉంటాం, శోధన చేస్తూ ఉంటాం. ఆ శోధనలు అందరూ వెతకడం ప్రారంభించారు, ఈయన ఎలాగా చనిపోయినారు ఏమనేది. అది స్తంభించుకుపోయింది. Whole world, everybody wants to know about Michael Jackson. So that got jammed. You see, like that, such a popular person. So Vidura says, if somebody has disease, whatever he has, he can never be happy. అందువలన ఒక వ్యక్తికి వ్యాధి ఉంటే, రోగం ఉంటే, అతనికి ఎన్ని ఉన్నా ఏమున్నా సంతోషం అనేటువంటిది ఉండదు, నిద్రపట్టదు. So how to come out from this disease? How to come out? అయితే ఈ యొక్క వ్యాధి, ఈ రోగాన్ని నుంచి మనం ఎలాగ బయటపడాలండి? Number 1, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Number 2, Sadhu Sangha. Number 3, భజన క్రియ. ఓకే, Bhajana Kriya. Number 3, Bhāgavata Purāṇa. Number 4, Prasadam, very good. Number 5, regulated life is very important. Prasadam, this much if you eat, you'll get disease. ఇప్పుడు ఈ యొక్క సాధు సంఘ, భజన క్రియ, భాగవత శ్రవణ ఇవన్నీ చెప్పారు. కానీ ప్రసాదం ఎక్కువ తినకూడదు. ఎక్కువ తింటే మళ్ళీ వ్యాధి వస్తుంది. 64 rounds every day I'll chant. I don't want Mangalati, nothing. I'll chant 64 rounds. One devotee became mad. He was taken to mental hospital. అందువలన ఇప్పుడు నేను నిజంగా ఎక్కువ 64 మార్లు జపం చేస్తాను అని అంటే అతను ఒక వ్యక్తి హాస్పిటల్లో పిచ్చెక్కి హాస్పిటల్లోకి వెళ్ళి. In India, come for Mangalati, no Prabhu chanting. Come for Darshanarthi, no Prabhu chanting. Come for Prasadam, no Prabhu chanting. 64 rounds non-stop chanting. Young man. But finally was taken to mental hospital. అయితే ఒక యువకుడు అనమాట, 24 గంటలు మంగళారతికి రండి జపం చేస్తున్నాను, దర్శనానికి రండి జపం చేస్తున్నాను, భాగవతానికి రండి జపం చేస్తున్నాను, ప్రసాదానికి రండి జపం చేస్తున్నాను. చివరికి ఆయన హాస్పిటల్కి, మెంటల్ హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్లాల్సి వచ్చేది. They carried him to mental hospital. Serious case. So we should be, that's why regulated. Don't overdo anything. Don't overdo anything. No, little, very little. No, how much you want to eat? Yukta ahara viharasya, yukta chetasya karmasya, yukta subno bhavadasi yoga bhavati dukkhaha. Regulated eating, regulated sleeping, regulated working, service, regulated recreation. Everything should be regulated, Lord says. Then we can take care. ఏది కూడా అతిగా చేయకూడదు. అంతా కూడా నియమబద్ధంగా మనము చేసుకోవాలన్నమాట. అతిగా ఏది చేయకూడదు, నియమబద్ధంగా చెయ్యాలి అని చెప్తూ ఉన్నారు. అంటే యుక్త ఆహారం, యుక్త
చేష్ట, యుక్తమైనటువంటి కర్మలు, ఇలాగా మనము యుక్తంగా చేయాలి, ఏది అతిగా చేయకూడదు అని చెప్తున్నారు. And again, these are questions, Maitri Rishi. First question, how to be happy. Next question, how to perform devotional service to Krishna. The next question, can you tell me about this creation? How the Lord created, how we could perceive it. 84 million species. How is it possible? These forms, these names, different species in different planets, different countries. How, Lord, how we could do it? Can you explain me about this creation? అయితే మొట్టమొదటి ప్రశ్న, ఏ విధంగా ఆనందంగా సంతోషంగా ఉండాలి. రెండవది, భక్తియుక్త సేవ ఏ విధంగా చేయాలి. తర్వాత భగవంతుడు ఏ విధంగా ఈ 84 లక్షల జీవరాశులను ఏ విధంగా సృష్టి చేసేరు, సృష్టికి సంబంధించినటువంటి ప్రశ్న మూడో ప్రశ్న. I want to know about different types of living entities, different types of planets, different types of interactions. వాళ్ళు అక్కడ విభిన్నమైనటువంటి జంతు జాతులు, ఈ యొక్క వృక్ష జాతులు, వాళ్ళ మధ్య ఉన్నటువంటి సంబంధాలు ఏ విధంగా జరుగుతున్నాయి, అవన్నీ కూడా తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారు. And finally says, please tell me about Krishna. I want to hear Krishna Katha. చివరికి తుదకు ఆయన కృష్ణుడి గురించి చెప్పండి, కృష్ణ కథని నేను శ్రవణం చేయాలని అనుకుంటున్నాను అని చెప్పి అడిగారు. Krishna Katha, there are two types of Krishna Katha. What are the two types? కృష్ణ కథ 2 రకాలు. ఏమిటి ఆ 2 రకాలు? Two types of Krishna Katha. You all know that. One Katha is spoken by Krishna, and that is Krishna Katha. One Katha is speaking about Krishna, that is Krishna Katha. Bhagavad Gita is a Krishna Katha. Śrīmad-Bhāgavatam is a Krishna Katha. ఇప్పుడు ఈ 2 ఏమిటంటే భగవద్గీత కృష్ణ కథ ఒకటి, భాగవతం ఒక కృష్ణ కథ. మరి భగవద్గీతకి భాగవతం ఈ కథ 2 కదా ఏమిటంటే, ఒకటేమో కృష్ణుడు చెప్పినటువంటి కథ భగవద్గీత, కృష్ణుడు గురించి చెప్పబడినటువంటిది భాగవతం ఆ కథ. That's why he is saying, I want to hear what Krishna spoke, what was Krishna's instructions. At the same time, I want to hear the glories of Lord Krishna. Even that I would like to hear. అయితే ఇప్పుడు నేను కృష్ణుడు ఎటువంటి ఆ భక్తి గురించి సంబంధించి ఎలాగ చెప్పారు అనేటువంటిది భగవద్గీత, ఆయన యొక్క ఆదేశాలు. ఆయన్ని స్తోత్రం చేస్తూ ఆయన వైభవాలని వివరించినటువంటిది భాగవతం. So Krishna consciousness means every moment, moment to moment, second to second, we should live with Krishna. అందువల్ల కృష్ణ చైతన్యము అంటే అర్థం ఏంటంటే ప్రతి క్షణం, ప్రతి లవం, ప్రతి నిమిషం కృష్ణుడితో మనం నివసించడం. Somehow or other we should be conscious of Krishna. As Rupa Goswami says, always remember Krishna, never forget Krishna. అందువలన రూపగోస్వామి ఏం చెప్పారు, మనం ఎప్పుడు కూడాను కృష్ణుణ్ణి మనం మర్చిపోకూడదు, ఏదో ఒక విధంగా కృష్ణుణ్ణి గుర్తుంచుకోవాలి. అందువల్ల మనం ఎప్పుడు కూడా కృష్ణ చైతన్యంలో ఉండాలి. So one should be very careful. So Vidura, a Mahajana, he was like that. He was totally depending on Krishna. He was insulted, he was ridiculed, he was condemned, but simply he was doing his service. Simply he was not attached at all, simply doing his service. అందువలన ఇప్పుడు విదురుడు ఆయన అవమానించారు, నిందించారు, గృహం నుంచి వెళ్ళగొట్టారు, అయినా కూడా ఆయనేమీ కలత చెందలేదు. ఆయన ఏం చేస్తూ ఉన్నారు, ఆ భక్తియుక్త సేవ ఆయన స్థిరత్వంగా దాన్ని కొనసాగించుకుంటూ వెళ్ళిపోతూ ఉన్నారు. He never lamented for himself. He lamented for Pandavas, injustice, why there is no dharma. And again lamented for his brother Dhritarashtra. Look at him being a king. Now he is going to die now and he will suffer. So you want to deliver him. That's the reason again he came back to Hastinapura. అందువలన ఇప్పుడు ఈ యొక్క విదురుడికి జరిగినటువంటి అవమానానికి ఆయనేమీ దుఃఖపడలేదు, కానీ పాండవులకు జరిగినటువంటి అన్యాయం ఉందే దానికి దుఃఖపడ్డారు. ధృతరాష్ట్రుడి కోసం కూడా దుఃఖపడ్డారు. అయ్యో ఇంత జరిగినా కూడా ఈయనకి బుద్ధి రాలేదు అని చెప్పి ఆయనకు కూడా అక్కడ కూడా దుఃఖపడ్డారు. ఆయన కోసం ఆయన్ని ఉద్ధరించాలి అని చెప్పి మళ్ళీ హస్తినాపురానికి వచ్చారు విదురుడు.
Then we know that in Bhāgavata first canto, the instructions he gave to Dhritarashtra. Why are you sitting here? Right? The bones thrown by Bhima, the food thrown by Bhima, you want to eat that and survive? What a shame. ఇప్పుడు మనకి ప్రథమ స్కందంలో విదురుడు ధృతరాష్ట్రుడికి చెప్పినటువంటి ఉపదేశాలు ఉన్నాయన్నమాట. ఆ భీముడు ఇచ్చినటువంటి ఆ పిండాకుడు తినేసి నువ్వు నివసిస్తున్నావు, ఏమి నీకు ఇంత దౌర్భాగ్యం అని చెప్పి నిందించేది. Because imagine, he was so self-centered, his 100 sons died. Duryodhana died, Dushasana died, all others died. But still he was in the palace, his comforts, eating nicely 3 times, sleeping on the soft bed, and everything very comfortable. One said crying. That is the time he comes and chastises him very heavily, rebukes him. What is this? Your liver is damaged. You can't see. Your hearing has become very poor. Your teeth are gone. But still you are sitting here like a dog. Like a dog you are sitting, still you want to be in the, enjoy the palace life. You are not serious about self-realization. అయితే ఇక్కడ ఈ ధృతరాష్ట్రుడు ఆయన స్వార్థ బుద్ధి, స్వార్థం ఆవరించి చుట్టుకున్నటువంటి వ్యక్తి అన్నమాట. 3 పూటలు తినడం, హాయిగా అంతఃపురంలో పడుకోవడం, మంచి పరుపుల మీద హాయిగా ఉన్నట్టు అనుకోవడం, ఇలాగా ఉన్నటువంటి స్వార్థ బుద్ధి ఆ ధృతరాష్ట్రుడు. అది విదురుడు చెప్తూ ఉన్నారు, నువ్వు కుక్కలాగా ఈ అంతఃపురంలో నిద్రపోతూ ఉన్నావు, అక్కడ కూర్చుని ఉన్నావు, దీని నుంచి బయటికి రా అని చెప్పి నిందిస్తూ ఉన్నారు. Why Bhima was actually always, taunting him, saying something, anything. But Dhritarashtra, Yudhishthira Maharaj was treating him like God. He was giving such nice love and treating so nicely. Ajata Shatru, the last word, Ajata Shatru, no enemies for him. He's so pure and transcendental. Right? The same person. Vidura and Yudhishthira Maharaj, the same persons. Vidura is Yamadharmaraja. Yudhishthira Maharaj is expansion of Yamadharmaraja. ఇక్కడ భీముడు ఉన్నారు, ఆయన ఎప్పుడు దెప్పి పొడుస్తూ ఉన్నారన్నమాట. అవకాశం వచ్చినప్పుడల్లా దెప్పి పొడుస్తూ ఉన్నారు. అయినా కూడా ఈయనకి ఏమీ బుద్ధి రావడం లేదు. కానీ ప్రేమతో చూసుకుంటున్నారు యుధిష్ఠిరుడు. యుధిష్ఠిర మహారాజు, ఇప్పుడు ఇక్కడ విదురుడు కూడా అలాగే, విదురుడు ధర్మస్వరూపమే. ఈ యొక్క యుధిష్ఠిర మహారాజు కూడా ఆయన విస్తృత అయినటువంటి అవతారమే ఈ యొక్క ధర్మానికి విదురుడు, విదురుని యొక్క ఆయన అయితే దానికి కూడా విస్తృత స్వరూపమే యుధిష్ఠిర మహారాజు. సో when Vidura rebukes Dhritarashtra very heavily, calling him dog, then he comes to senses. If we say simply very lightly we tell, they will not take it seriously. Heavily, you are a dog, first get out from this palace. Then he came to senses and he walked out from the palace and he self-realized to his level with the yoga shakti, not pure devotion. Dhritarashtra never got pure devotion according to Śrīmad-Bhāgavatam. He got delivered by yoga shakti. అందువలన మనం ఏదో చెప్తారు అని అంటే ఆయన ఏమి పట్టించుకునేట్లేరు. ఆయన చాలా తీవ్రంగా నిందించారు. కుక్క అని చెప్పి బాగా గట్టిగా తిట్టారు. ఆత్మసాక్షాత్కారం పాడుపట్టలేదు అని చెప్పి తిట్టారు. ఇంట్లో కుక్కలాగా ఉన్నామని చెప్పి తిట్టారు. అప్పుడు ఆయనకు బుద్ధి వచ్చిందనమాట. అప్పుడు వచ్చి ఆయన ఆత్మసాక్షాత్కారం కోసం ప్రయత్నం చేశారు. కాకపోతే ఆయనకి శుద్ధమైనటువంటి భక్తి ఏమి రాలేదు. భాగవతం ప్రకారం ఆయన ఆత్మసాక్షాత్కారం పొంది కొంత. So Vidura had such loving exchanges with the Supreme Lord Krishna. He had such loving exchanges with the Pandavas. And he was very, very kind and merciful to even Duryodhana and his brothers. He was such an exalted soul he was. అయితే ఈయన ఉత్తమమైనటువంటి ఆత్మస్వరూపుడు. ఆయన విదురుడు పాండవులతో సత్సంబంధాలు ప్రేమకంగా ఉన్నాయి. భగవంతుడితో ఆయన భక్తిపూర్వకమైనటువంటి ప్రేమపూర్వకమైనటువంటి సంబంధాలు ఉన్నాయి. కానీ దుష్టులైనటువంటి దుర్యోధనుడు కూడా ఆయన మంచి చెప్పి హితబోధ చేసి ఉన్నారు. సో Vidura Niti is very famous. Like Chanakya Niti is very famous. Like the Vidura Niti also, Udyoga Parva of Mahabharata is very, very famous. All the instructions he gives, beautiful instructions to Dhritarashtra, is very famous. Who is learned person, who is not learned person, how to treat a fool, who is a fool. ఇక్కడ ఉద్యోగ పర్వం మహాభారతంలో ఉంది. దానిలో విదురు నీతి ఉంది. ఆ విదురు నీతిలో ఎవడు మూర్ఖుడు,
ఎవడు పండితుడు, ఎవడు సంపన్నుడు, ఈ యొక్క మూర్ఖుడిని ఏ విధంగా మనం చెయ్యాలి, గౌరవించాలి, పండితుడిని ఏ విధంగా గౌరవించాలి, వాళ్ళతో ఎలా నడుచుకోవాలి అనేటువంటి నీతికి సంబంధించినటువంటి ఆదేశాలు, విషయాలు అన్నీ కూడాను ఆ విదురు నీతిలో ఆయన చెప్పి ఉన్నారు. ఈ లోకంలో చాణక్య నీతి అనేటువంటిది ప్రసిద్ధం, విదురు నీతి కూడా ప్రసిద్ధమే. So we'll stop here. We'll discuss more about Vidura in the future classes. మనము ఇంతటితో ఆపివేస్తున్నాము. ఇంకా రాబో కాలంలో మనం చర్చిస్తాం. Anybody have any questions or comments? ఇప్పుడు విదురుడు ధర్మరాజు అంటే యముడు విదురుడుగా మళ్ళీ జన్మ తీసుకున్నారు. యుధిష్ఠిరుడు విస్తృతం అయ్యారు. ఎవరు? యముడికి. ఎలాగా దీన్ని అర్థం చేసుకోవడం? సన్ గాడ్, సన్ ప్లానెట్, సన్ రేస్, వన్ అండ్ ద సేమ్ బట్ దే ఆర్ డిఫరెంట్. అచింత్య భేద అభేద తత్వం. ఇది అచింత్య భేద అభేద తత్వం. సూర్యుడు, సూర్యమండలము, సూర్యకాంతి ఏ విధంగా అయితే ఈ భేద అభేదం ఏ విధంగా ఉందో ఆ విధంగా ఉంది. యుధిష్ఠిర మహారాజ్ ఈజ్ సన్ రేస్, విదుర ఈజ్ సన్ ప్లానెట్. You got it? And sun is యమధర్మరాజు. ఇప్పుడు యమధర్మరాజు సూర్యుడు అయితే, ఆ యొక్క మండలం వచ్చి విదురుడైతే, ఆ యొక్క సూర్యకాంతి వచ్చి యుధిష్ఠిరుడు. But Yamadharmaraja, when you are here, there is no person there in Yamaloka. That time Lord Brahma nominated Aryama, another devata. In his absence he was taking care. అక్కడే యమధర్మరాజు శపించబడి ఇక్కడ లోకంలో జన్మించాలి అని అన్నప్పుడు అక్కడ ఆయన పోస్ట్ ఖాళీగా ఉంది. అప్పుడు అర్యమ రూపంలో బ్రహ్మదేవుడు ఆ పదవిని స్వీకరించి అక్కడ ఉన్నారు. ఈ నామినేట్ అనదర్ దేవత, ఇంకొక దేవతని ఆర్యమ అనేటువంటి ఆ దేవతని అక్కడ ఆయన ప్రతినిధిగా పెట్టుకున్నారు. ఓకే, వన్ అండ్ ద సేమ్ బట్ డిఫరెంట్ ఆల్సో. అలా అది జపిస్తే ఏదైనా మానసిక ప్రాబ్లం ఉంటే పోవాలి, కానీ 64 మాలలు జపం చేస్తే మరి ప్రాబ్లం రావడం ఏంటి? అది కొంచెం వివరంగా నాకు కొంచెం అర్థమయ్యేదండి. ఇప్పుడు 64 మాలలు భగవంతుడు నామాన్ని చేసేమో, భగవంతుడు మీరేమి చెప్తారు, భగవంతుడి యొక్క నామం చేస్తే సమస్యలు, మానసిక సమస్యలు పోతాయని. కానీ ఇక్కడ 64 మాలలు జపం చేసేరు, ఆయనకి పిచ్చి ఎందుకు వచ్చింది అనేటువంటిది ప్రశ్న. ఆస్క్ యువర్ అథారిటీ అండ్ డూ ఇట్, యు విల్ బి సేఫ్. అందువలన ఆ జపము అది చేసేటప్పుడు మన ఎవరైతే ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో మార్గనిర్దేశం చేస్తూ ఉన్నారో యాజమాన్యం, వారిని మనం అడిగి వాళ్ళ యొక్క అనుమతితో మనం చేయాలి. కమ్ ఫర్ మంగళారతి, నో చాంటింగ్. కమ్ ఫర్ దర్శనార్థి, నో చాంటింగ్. గురు పూజ, నో చాంటింగ్. శ్రీమద్-భాగవతం, నో చాంటింగ్. మెంటల్ హాస్పిటల్. అందువలన మంగళారతిలో జపం చేస్తాము, దర్శనార్థిలో జపం చేస్తాము, భాగవతంలో జపం చేస్తాము అని ఇలాగా దానికి ఒక విధానం ఉంది. అప్పుడు ఇలాగ చేయకపోతే పిచ్చి వస్తుంది. రైట్, he was a brahmachari. Brahmachari in a temple. Brahmachari should be like brahmachari. Grahastha should be grahastha. But everybody should have a spiritual mentor. అందువలన బ్రహ్మచారి అయినటువంటి వాళ్ళు మందిరంలో వాళ్ళ పనులు వాళ్ళు చేసుకోవాలి, గృహస్థుల్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఆశ్రమంలో ఆ పనులు వాళ్ళు చేసుకోవాలి. అలాగా చేయకపోతే ఈ మెంటల్ అనేటువంటిది వస్తుంది. వన్ షుడ్ హ్యావ్ మెంటర్. అంటే ఒక మార్గ నిర్దేశకుడు, ఒక సలహాదారు, ఆధ్యాత్మిక సలహాదారు అనేటువంటిది ఉండాలి, లేకపోతే కష్టం. When I say mentor, you are saying mental. Okay? Yes, last question. పాచికలు ఆడేటప్పుడు వాళ్ళు ఇరువురే వేసుకోవాలి పాచికలు, కానీ శకుని మధ్యలో పెట్టుకొని పాచికలు వేసేటప్పుడు కౌరవులు ఏదైతే కోరుతున్నారో అదే పాచికలు, ఒకసారి కాదు, 2 సార్లు కాదు, 10 సార్లు కూడా వాళ్ళే కోరుతున్నప్పుడు చేస్తున్నారు. వీళ్ళు ధనాన్ని కానీ, రాజ్యాన్ని కానీ, ఏనుగులు కానీ, ఒంటలు అన్నీ పెడుతున్నారు. కానీ కృష్ణ అవతలు వచ్చి వాడు శకుడు ఈ మాదిరి చేస్తున్నాడు, కృష్ణ మాకు మీరే
పాండవుల పక్షపాతి కదా ఆయన. ఆయన ఒక్కసారి కూడా కృష్ణ భగవాన్ ప్రార్థన చేయలేదు, అన్యాయం జరుగుతూనే ఉంది. అవును. ఇప్పుడు ఈ ప్రశ్న ఏమన్నానంటే, ఇప్పుడు ఇద్దరు పాచికలు ఆడుతూ ఉన్నారు, కానీ కౌరవులు ఒడ్డినటువంటి పందెమే అది పడుతోంది, ఆ పాచికలు అలాగా పడుతూ ఉన్నాయి. కానీ వీళ్ళు అనొచ్చు కదా, అన్నీ పోతున్నాయి, గుర్రాలు పోతున్నాయి, ఏనుగులు పోతున్నాయి, రాజ్యం పోయింది, అన్నీ పోయినాయి, కానీ కృష్ణుడు వచ్చి మమ్మల్ని రక్షించవచ్చు అని అనవచ్చు కదా. మళ్ళీ వీళ్ళిద్దరే జోదం ఆడుకోవచ్చు కదా, మధ్యలో శకుని ఎందుకు పెట్టారు? ఇదంతా ప్రశ్న. Later, when in the Kamyavan, when Yudhishthira Maharaj Pandavas were lamenting, Shakuni cheated us because Duryodhana nominated Shakuni. Then Lord Krishna told Yudhishthira Maharaj, you made a mistake. Why you never called me? అయితే ఇప్పుడు ఇక్కడంతా అడుకోవచ్చును, పాండవులు కౌరవులు ఆడుతూ ఉన్నారు, ఆ కౌరవుల తరఫున ప్రతినిధిగా వీళ్ళు జోదం ఆడటానికి శకుని పెట్టుకున్నారు, ఆ శకుని మోసం చేసాడు, మాకు నష్టం వచ్చిందని మీరు బాధపడుతూ ఉన్నారు, మీరు నన్ను పిలవచ్చు కదా, కృష్ణ అనొచ్చు కదా, నేను వచ్చేవాడిని, వాళ్ళేమో శకుని పెట్టుకున్నారు, మీరు నన్ను పెట్టుకుంటే పోయేది కదా అని చెప్పి. So actually the Kurukshetra war time, the free time evening, they all play games. Then Krishna told Shakuni, Shakuni Mama, I want to just play with you for some time. And Shakuni said, that's very nice, playing with you will be fun, let's play. అయితే ఇప్పుడు కురుక్షేత్రం యుద్ధం జరుగుతోంది, అప్పుడప్పుడు యుద్ధ విరామం ఉంటుంది, అప్పుడు ఏవో కొంచెం ఆటలు పాట ఇలాగ ఆటలు ఈవినింగ్ సాయంత్రం సమయం అక్కడ ఆటలు ఆడుకుంటూ ఉన్నారన్నమాట. శకుని మామ అని చెప్పి కృష్ణుడు పిలిచేది, ఏదో మనం జోదం ఆడుకుంటాం కాసేపు రా అని చెప్పి. People say so much about you, so nice to play, I want to experience your games. అయితే నువ్వు చాలా బాగా ఆడేవంట, నీ యొక్క ఆట అనుభవాన్ని నేను కూడా చూడాలనుకుంటూ ఉన్నాను, మామ రా అని చెప్పి అడిగాను. Shakuni became very happy, yes, lifted his collar, yes, come, Krishna, come, let's play. ఆయన శకుని ఆయన కాలరు ఎగరేసి సంతోషించి వెళదాం అని చెప్పి ఆటకి సిద్ధమైనాడు. So they told the numbers, no? Shakuni said, now I'm going to put, okay, what number? You want Krishna? He said, yes, I want 7. He put that with all his jala, Maya jala. But Krishna got 7. Shakuni was surprised because these pawns, this dice is not working. In front of Krishna, nothing works. All his jala, his tricks and all stopped. అయితే ఈయన జాదవ్ గారు అవన్నీ ఒక మాయలు తంత్రాలు మంత్రాలు ఇవేమీ కృష్ణుడి ముందు ఏమి పనిచేయవు. ఇద్దరు ఆట మొదలు పెట్టారు. ఆయన ఎంత కావాలి నీకంటే 7 కావాలి అన్నాడు, వేస్తూ ఉన్నారు, ఆ పాచికలు వేశారు, 7 పడింది. కృష్ణుడు ఏది చెప్తే అదే పడుతుంది. ఇక్కడ శకుని అనుకున్నది జరగట్లేదు. So Shakuni was stopped and they wondering what's happening. What happened? My father told me, use my backbone, any number you can get, all the time you win. What's happening? It's not happening. I'm failing. అయితే శకునికి అక్కడ అనుమానం వచ్చిందండి. మా తండ్రి గారు చెప్పారు, నా యొక్క వెన్నుపూస తీసి అవి పాచికలు చేసారు, అవి నువ్వు ఏ సంఖ్య చెబితే అవే పడతాయి, అవి మరి ఇది ఏం పని చేయట్లేదు అని చెప్పి ఆయనకి పొర తిరిగి ఆశ్చర్యపోతున్నాడు. So Krishna took, now you tell me what's the number. Shakuni said, I want 4. And he prayed to his father, and Krishna put, it was not 4, it was 12. Again Shakuni got confused. Oh, with this person it will not work. And Krishna, with a sly smile, looking at Shakuni, your games will not work with me. కృష్ణుడు చెప్తూ ఉన్నారన్నమాట, ఏమనంటే నవ్వుతూ, నీ యొక్క ఆటలు నా దగ్గర చెల్లవు అని చెప్పి. He never told his looks, your games will not work with me. అయితే నీ ఆటలు నా దగ్గర చెల్లవు అని చెప్పి అది కృష్ణుడు అడిగారు నీకు ఎంత కావాలి? 4 కావాలి. అది వేస్తే అది 12 వచ్చింది. అంటే ఈ సంఖ్య సరిసమానం కావడం లేదు, వాళ్ళు కోరుకున్నది దానికి. అప్పుడు శకుని ఆశ్చర్యపోతున్నాడు. So we are all Shakunis, we should be careful. It's not only Shakuni, we are all Shakunis. We are trying to play games with the Lord, it will not work. We should be careful. ఆ శకుని ఎవడో కాదు, మనమంతా శకునులం అన్నమాట. మన ఆటలు కృష్ణుడి దగ్గర చెల్లవు, కృష్ణుడు ఏదనుకుంటే అది జరుగుతుంది. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. గ్రంథరాజ్ శ్రీమద్-భాగవతం కి, శ్రీ శ్రీ రాధాగోవింద భగవన్ की वृंदा की, प्रभुपाद की, गुरुदेव की, निधाय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल. His Grace रेवती रमण प्रभु व्यास पूजा महोत्सवम की, श्रील प्रभुपाद की, निधाय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे.